بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے درس کا آغاز ہم سورہ المزمل جس کا نمبر 73 ہے اور یہ مکی صورت ہے، اس کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس صورت کے مقام نزول اور زمان نزول کے بارے میں دو مختلف رائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلا جو رکوع ہے وہ مکی ہے اور دوسرا رکوع مدنی ہے، اس لحاظ سے کہ پہلے رکوع کے جو مضامین ہیں، ان کی جو آیات ہیں اور جو موضوعات ہیں وہ کون سی صورتوں کے ساتھ ان کا جو ہے لنک بنتا ہے، ربط بنتا ہے، وہ ہے مکی صورتوں کے ساتھ۔ اور آخری صورت کے اندر کیا ہے کہ آخری صورت کے اندر دو باتوں کا ذکر ہوا ہے۔ ایک تو زکوٰۃ کا ذکر ہوا ہے اور دوسرا جہاد کا ذکر ہوا۔ تو جہاد مکی زندگی میں نہیں تھا، زکوٰۃ کی فرضیت مدنی میں زندگی میں ہوئی، تو اس لحاظ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر کی رائے یہ ہے کہ آخری جو رکوع ہے وہ مدینہ طیبہ کے اندر نازل ہو۔ بہرکیف یہ صورت کو رکھا گیا ہے اس سے پہلی والی صورت الجن کے بعد، اور ان دونوں صورتوں کے اندر کچھ مناسبتیں ہیں۔ پہلی مناسبت یہ ہے کہ سورہ جن کا آغاز جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب سے ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ آپ فرما دیجئے کہ آپ سے آپ کے کلام تلاوت قرآن کو جو ہے جنات کے ایک گروہ نے، ایک ڈیلیگیشن نے سنا۔ اور یہاں پر یا ایھا المزمل جو ہے وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے۔ اور دوسری جو وجہ مناسبت کی وہ ہمیں ملتی ہے کہ سورہ جن کے اندر آخر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جن انبیاء کرام کو منتخب فرما لیتا ہے اپنے علم غیب کی معلومات دینے کے لیے، تو وہاں تمام انبیاء کرام کا ذکر ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو آغاز کیا ہے تو وہ
खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरमाया। और तीसरी वजह जो है वो ये है कि सूरह जिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाया कि अन्नहु लम्मा क़ाम अब्दुल्लाह यदऊहु, यहाँ पर कि अल्लाह तबारक व तआला के एक बंदे यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह की दावत व तबलीग के लिए खड़े हुए, तो वहां पर तो अल्लाह तबारक व तआला की दावत के लिए आपका जिक्र है। और यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया कुमिल लैला इल्ला कलीलन, कि आप अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए आप खड़े हो जाएं, थोड़ा सा जो मिकदार है वो भी, उसके लिए भी आपको अल्लाह तबारक व तआला ने आ, हुक्म दिया। इस सूरत के शान नुज़ूल के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। एक जो पॉपुलर रिवायत है, जो मशहूर रिवायत है, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही गार हिरा में नाजिल हुई, जो सूरह इक़रा की इब्तदाई 5 आयात हैं, उसके बाद जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए अपने घर के अंदर, तो आपकी कैफियत जो थी वो मुख्तलिफ थी। और आपने हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया जम्मिलूनी जम्मिलूनी जम्मिलूनी, या दस्सिरूनी दस्सिरूनी दस्सिरूनी। ये सूरह मुजम्मिल और सूरह मुदस्सिर, मुजम्मिल और मुदस्सिर के दोनों तकरीबन एक ही किस्म के माने हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन अल्फाज को इंतखाब फरमाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर उस कैफियत से मुखातिब फरमाया। इसके बारे में भी इंशाल्लाह बात होगी। एक दूसरी रिवायत हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु की ये है कि कुरैश, ये इब्तदाई दौर है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का, और कुरान के नाजिल हुए अभी चंद साल ही हुई है मुश्किल से। और यहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद का नारा बुलंद फरमाते हैं, शिरक और बुत परस्ती के खिलाफ जो है ऐलान करते हैं, बरात करते हैं। तो कुरैश के अंदर जो है मुखालफत पैदा होती है, और कुरैश जमा होते हैं अपनी, उनकी एक जगह थी जिसको दारुन नदवा कहते थे, यानी असेंबली थी जहां वो बैठ के अपने मसाइल को डिस्कस करते थे। तो वहां उन्होंने कहा कि इस शख्स का मुकाबला कैसे किया जाए, इसको काउंटर कैसे किया जाए। तो उन्होंने वहां मुख्तलिफ तजावीज पेश की। एक में उन्होंने कहा कि ये शख्स जो है, जो लोगों को अपनी इबादत से रोकता है और अपने जो आबा व अजदाद की जो तकालीद हैं, तरीक़ा इबादत है, उससे मना करता है, तो इसको रोकने का एक तो ये है कि इसको काहिन कहें। और काहिन को इवन दो अरब उसकी इज्जत करते थे, लेकिन उनके अंदर ये बात भी थी कि ये जो आदमी है, ये दूसरों को ऐसी बातें बताता है जो गैब की हैं, उनकी किस्मत के हालात बताता है। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि ये इंसान नॉर्मल इंसान नहीं है, और ये पोजीशन चाहता है सोसाइटी के अंदर, इसलिए ये ऐसे आला आयात और बातें पेश कर रहा है। फिर उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि वो तो काहिन नहीं है, वो तो ठीक ठाक इंसान है, नॉर्मल है, खाता पीता है, बातें करता है, लोगों के साथ इंटरेक्शन है। तो फिर किसी ने कहा कि आप उनके लिए मजनून का लफ्ज इस्तेमाल करें, कि इनके ऊपर जिन्नात का असर हो गया है, या ये है कि भाई ये दिमागी तौर पर जो है गैर मुतवाजिन हो गए हैं, तो वो लफ्ज इस्तेमाल करें। तो इस पे भी इत्तेफाक नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा कि इनको कहें कि ये साहिर हैं, ये जादू है, ये जादू करते हैं, इनके कलाम के अंदर इतनी तासीर है कि सुनने वाला मुतासिर हो जाता है, और ये काम जादू करते हैं। तो ये जो बातें थी, काहिन हो गया, मजनून हो गया, साहिर हो गया, ये उनके कल्चर में ये बात थी, ये इन चीजों को बिलीव करते थे, और ये उनकी साइकी, उनकी सकाफत का एक बहुत बड़ा हिस्सा था।
تو اس کے بعد وہ لوگ جو ہے نا کسی بات پہ ایگری نہیں ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ منتشر ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑوں کو اپنے آپ کے کپڑوں میں لپیٹا، اور پھر جبریل علیہ السلام آئے اور ان سے کہا کہ یا ایھا المزمل یا ایھا، تو ایک تو یہ روایت ہے، اور اس کے اندر کچھ مزید روایت بھی ہیں، لیکن آپ سمجھے کہ یہ صورت پاک ایک عظیم الشان صورت ہے، اور اس کو آپ اس طریقے سے لیں کہ یہ سیرت پاک کا ایک بہت بڑا سورس ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ اس ذریعے کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیسے خطاب کرتا ہے، اور اس ماحول کے، اس زمانے کے معاشرے کے حالات جو ہیں وہ کیا تھے، اور یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے تربیت فرما رہا ہے۔ پہلی بات جو مزمل کے بارے میں ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اچھی روایت ہے مسلمانوں کے، ایک مسلمان اپنے بچوں کے نام مدثر اور مزمل رکھتے ہیں، بالکل اس بات پہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء جو گرامی ہیں، ان کو مطلب ہے کہ مستحسن سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کے نام جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو القابات ہیں، اسماء حسنہ ہیں، ان کے ساتھ جو ہیں وہ رکھتے ہیں۔ اور مزمل کے یہاں اس کنٹیکس میں جو ہے مختلف میننگ جو ہیں وہ بیان کی گئے۔ ایک جو سیدھا سادہ ترجمہ ہے، زملہ کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو لحاف میں، چادر میں، کمبل میں لپیٹنا۔ آپ نے سنا ہوگا عربوں کے اندر ایک لفظ استعمال کہتے ہیں زمیل، اور زمیل کہتے ہیں کولیگ کو، جو ساتھی ہوتا ہے، ساتھ میں کام کرنے والا ہوتا ہے، یا یونیورسٹی کالج میں جو سام ہوتا ہے، تو اس کے اندر زمیل کے معنی میں ہوتے ہیں کہ وہ ایک قسم کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اس لیے اس کو وہ زمیل کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر یہ جو معنی ہے، یہ اس کے علاوہ بھی کچھ علماء نے، فقہا نے اور مفسرین نے مختلف میننگ لی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مزمل سے مراد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹا، اپنے کپڑے پہنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار ہو گئے۔ یعنی تھوڑا سا آپ سمجھیں کہ لٹرلی میننگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے تھوڑا سا مختلف سا ترجمہ کیا ہے۔ اور حضرت اکرمہ جو ہیں، اکرمہ ابن ابی جہل جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، اور ان کی جو تفسیر ہے وہ بہت ہی مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ زمل ان کے معنی ہوتے ہیں برڈن کو، بوجھ کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نبوت کے بوجھ کو اٹھانے والے۔ انہوں نے یہ جو ترجمہ اس کے اندر کیا ہے، تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس صورت کے اندر ماشاءاللہ عربی فصاحت اور بلاغت کے بہت سارے مینیفیسٹیشن ہیں، اور ان کے کنٹیکس کے اندر جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ تیسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نہیں فرمایا یا محمد یا احمد، اپنے ذاتی نام سے خطاب نہیں فرمایا، اور آپ کا جو ٹائٹل ہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، وہ بھی نہیں خطاب فرمایا، لیکن ایھا المزمل جو ہے وہ کیوں خطاب فرمایا؟ اس کے اندر ایک مینیفیسٹیشن ہے عربوں کی فصاحت اور بلاغت اور ان کے کلچر کا، کہ عرب جب کسی کو پیار اور محبت سے بلاتے تھے تو ان کی اس کیفیت سے بلاتے تھے جس کیفیت کے اندر وہ ہوتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا یہ کیفیت تھی کہ آپ نے لحاف اور کمبل جو ہے وہ اڑا ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطاب کے اندر جو آپ کو آپ سے گفتگو فرمائی، گویا ایک پیار ہے، شفقت ہے اور محبت ہے۔ اور دیکھا گیا ہے
کہ اگر آپ نے کسی کی تربیت کرنی ہے، کسی کی تعلیم کسی کو دینی ہے، تو بجائے اس کے ڈائریکٹ ان کے کیریکٹر، ان کے بیہیویئر پر کرٹیسائز کرنے، اٹیک کرنے کی بجائے کسی پیارے انداز میں ان سے اس طرح بات کریں کہ جو آپ بات کہنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے اور ان کو محسوس بھی نہ ہو، وہ افینڈ بھی نہ ہو۔ میں اس کو ایک مثال آپ کو دوں گا کہ مجھے اس کا تجربہ ہوا کہ اگر مجھے تجربہ نہ ہوتا تو شاید میں بھی یہ پہلو اختیار نہ کرتا کہ جب ہمارے یہاں اسکول میں پیرنٹس ایوننگ ہوتی تھی تو میں نے اپنے ساتھی کولیگ کو دیکھا اور ان کو سن کر پھر میں نے بھی یہ اختیار کیا کہ جب پیرنٹس آتے تھے تو فوراً بچے کی جو نیگیٹو ایسپیکٹ ہوتے تھے ان سے گفتگو کا آغاز نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ یہ آپ کے بچے میں یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں، ماشاء اللہ اسکول کی اٹینڈنس بڑی اچھی ہے، اور یہ اپنی بکس لاتے ہیں، ٹائم پہ آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ کرٹیسائز کرتے، وہ کہتے تھے کہ بھی اس بچے کی فیوچر اچھا ہو سکتا ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اگر یہ باتیں جو ہیں اس کے اندر کی جائیں، تو اس کے اندر تنقید بھی آ جاتی تھی اور تعلیم بھی آ جاتی تھی، تربیت بھی آ جاتی تھی، اور اس کے اندر جو بچہ اور اس کے پیرنٹس جب نکلتے تھے تو ان کے اندر ایک احساس ہوتا تھا کہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری جو ہے بڑھ گئی ہے۔ لیکن یہ احساس نہیں کم ہوتا تھا، بہت کم کی کسی کو کہا کہ آپ کے بچے بہت ناٹی ہیں، ایسے بھی ہوتے تھے، لیکن اکثر جب نکلتے تھے تو ان کے اندر یہ احساس ہوتا تھا کہ ہمیں ان چیزوں پر دھیان دینا چاہیے تاکہ بچے کی جو ہے وہ تعلیم جو ہے اور اس کا فیوچر اچھا ہو جائے۔ اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، مثال کے طور پر ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر کے معاملات میں تھوڑی سی تلخی ہو گئی، تو وہ ناراض ہو کر اپنے گھر سے نکل آئے اور مسجد میں زمین کے اوپر لیٹ گئے، اور زمین کے اوپر نہ تو قالین تھی نہ چادر تھی، کچھ بھی نہیں تھی۔ تو وہ اس کے اوپر جب لیٹ گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش کے اندر آئے اور دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کے اوپر لیٹے ہیں، اور زمین پر لیٹنے سے ان کی پشت مبارک پر مٹی کے ذرات اور اس کے اثرات سے ان کی نقوش جو ہے وہ بن گئے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈائریکٹ خطاب کرتے، اے علی میرے داماد، میری فاطمہ بیٹی کے شوہر، فرمایا یا ابا تراب، اے مٹی والے۔ اب اس کے اندر بہت ہی انسیت ہے، بہت ہی شفقت ہے، اور اس کے اندر اٹینشن جو ہے وہ مل رہی ہے جس کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ نے بات شروع کی کہ کیا ہوا معاملہ، کیا ہوا تمہیں یہ، تو بات کو جب آپ شروع کرتے ہیں تو شروع میں آپ کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ سورت قرآن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا طرز تخاطب، تکلم کس طرح ہونا چاہیے کسی کی اصلاح کے لیے، اور ان کے دل کو ناراض نہ کیا جائے اور اس کے اندر اصلاح بھی ہو جائے۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خطاب فرمایا تو فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلیوں کے باپ، اے بلیوں کے رکھوالی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو اصلی نام ہے وہ تو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، عبد الرحمن تھا میرے خیال میں، تو وہ اب لوگ ان کو ابو ہریرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی صحابی جن کو کہتے ہیں رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خطاب فرمایا، یا نعمانو، نعمان یعنی او سونے والے، بجائے اس کے کہ یا حذیفہ کہتے ہیں ان کا پرسنل نام لے کے، آپ نے ان کو یا نعمان سے خطاب فرمایا۔ یہ دیکھیں قرآن کا ادب بھی بتا رہا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت اور بلاغت بھی بتا رہی ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عربوں کا کلچر جو ہے وہ کیسے تھا اور ان کی ثقافت جو ہے وہ کیسی تھی۔ تو یہ قرآن ہمیں نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بتاتا ہے بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف مراحل، عربوں کی ثقافت اور ان کی معاشرت بھی جو ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ اور تیسری بات جو بہت ضروری ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत फरमा रहे हैं। और तरबियत किस बात की फरमा रहे हैं? नफ्स की, नफ्स की इस्लाह, नफ्स को कंट्रोल करने। और आप देखेंगे तो ये मज़ामीन सूरह मुदस्सिर के अंदर भी है, लेकिन फर्क दोनों में ये है कि सूरह मुजम्मिल के अंदर फर्द की और नफ्स की इस्लाह है, और सूरह मुदस्सिर के अंदर जो है वो पूरे सोसाइटी की इस्लाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस है, आपने फरमाया, अद्दबनी रब्बी फ़अहसन तादीबी। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी तरबियत फरमाई, मुझे अदब सिखाया, और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जो है बेहतरीन तरबियत और अदब से नवाजा। तो ये भी एक पहलू है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें बताती है कि आपने आदाब जिंदगी वो डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला से सीखे। आप मुअल्लिम इंसानियत हैं, लेकिन आपके इमीडिएट मुअल्लिम जो है वो कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। तो ये चंद तमहीदी कलिमात थे जो इस सूरत को समझने के लिए मुनासिब थे, मैंने अर्ज किए। अब गुफ्तगू करते हैं अल्लाह तबारक व तआला जो है क्या खिताब फरमा रहा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ मेरे मुबारक हबीब जो लिहाफ के अंदर, कंबल के अंदर अपने आप को लपेटे हुई है। और ये बहुत ही प्यार का और शफकत का जो है अंदाज है। कुमिल लैला इल्ला कलीला। आप जरा सोचें कि अगर या अय्युहल मुज़म्मिल ना होता, या मोहम्मद होता, या अहमद होता, या रसूल होता, या नबी होता, और कहते कुमिल लैला, तो इन दोनों के अंदर कितना फर्क है? वैसे इसके अंदर प्यार है, मोहब्बत है, शफकत है, और इसके अंदर तवज्जो जो है और रगबत दिलाने के बहुत ही इम्कानात हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं? कुमिल लैला इल्ला कलीला। आप के रात को आप क़याम करें। अल्लाह तबारक व तआला, कुमिल लैला से मुराद वैसे तो स्टैंड अप है, लेकिन हमारी जो इस्तिलाह इस्तेमाल होती है रात के क़यामुल लैल की, उससे मुराद कहते हैं रात की इबादत। तो अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि आप जो हैं अपने बिस्तर से उठें आप, और लिहाफ को, कंबल को हटाएं, और आप अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए आप जो है अपने आप को तैयार करें। इल्ला कलीला यानी अ, थोड़ी सी मिकदार आप जो है वो आराम के लिए भी रखें। फिर फरमाया, निस्फहू अविन कुछ हो मिनहु कलीला, कि आप क्या करें कि आधी रात का क़याम करें, या उससे भी जो है वो थोड़ा करें। अब इसमें हिकमत ये देखें आप वैसे कि कुरान पाक के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने क़ियामुल लैल और तहज्जुद की जो तालीम फरमाई है वो तीन मकामात पर है। एक तो आपकी सूरह मुजम्मल के अंदर है, और दूसरी सूरह बनी इसराइल के अंदर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। और सूरह अल इंसान, सूरह अद्दाहर के अंदर क्या फरमाया? वमिनल लैल फस्जुद लहू वसब्बिहु लैलन तवीला। तो खुलासा ये है इन तीनों मकामात का कि अल्लाह तबारक व तआला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के अंदर इबादत और तहज्जुद की नमाज का हुक्म दे रहे। और उलमाए कराम ये कहते हैं कि इस्लाम की इब्तिदा के अंदर जब 5 नमाजें फर्ज नहीं हुई थी, तो सहाबा किराम भी तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। उस वक्त वो नमाज एक फर्ज और वाजिब के तौर पर थी। उसके बाद जब 5 नमाजें फर्ज हो गईं, तो ये तहज्जुद की नमाज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो फर्ज है, वाजिब है, लेकिन आम मुसलमानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बतौर नफल जो है वो बरकरार रखा। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तमाम नमाजों के अंदर, फर्ज नमाजों के बाद, जो सबसे
بہتر افضل نماز ہے وہ قیام اللیل کی، تہجد کی نماز ہے۔ اور پھر قیام اللیل کے اندر تھوڑا سا ہمارے یہاں فرق ہے۔ مثال کے طور پر کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ عشاء کے بعد بھی آپ قیام اللیل، آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور وہ فرماتی ہیں کہ قیام اللیل سے مراد یہ ہے، تہجد کے لفظی معنی جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر آرام کر کے سونے کے بعد آپ اٹھیں اور اس وقت آپ عبادت کریں، تو وہ ہے تہجد اور قیام اللیل۔ ہاں، اس کے اندر چند مشکلات ہیں، ابھی جیسے ہمارے سے سوال ہوا تھا کہ ہمارے یو کے میں مغرب اور عشاء کی نماز کے معاملے میں، کہ لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھتے پڑھتے گھر پہنچتے پہنچتے 11:30 12 بج جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے 3 بجے دوبارہ اٹھنا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ علماء نے یہ سہولت دی ہے کہ وہ سونے سے پہلے اگر کچھ نوافل پڑھ لیں تو انشاءاللہ دے ول بی کاؤنٹڈ ایز تہجد اور قیام اللیل، کیونکہ ان کے لیے اٹھنا جو ہے سحر کے وقت، فجر سے پہلے مشکل ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ عشاء کے بعد بھی کچھ نوافل پڑھ لیں تو وہ بھی قیام اللیل اور تہجد کے زمرے میں آئے گا۔ باہر کے اللہ تعالیٰ جو بھی جس طریقے سے عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حکمتیں بھی بیان فرما رہا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کے اندر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پوری رات کو قیام کریں اور اس میں تھوڑا حصہ ایکسکلوڈ کریں، پھر فرمایا کہ آدھی رات کا حصہ عبادت کریں یا اس سے بھی تھوڑا سا آپ کم کر لیں، او زد علیہ، یا یہ ہے کہ آپ جو آدھی رات کا وقت ہے اس سے بھی زیادہ آپ اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک اور بات بھی فرما دی، ورتل القرآن ترتیلا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز کے اندر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، اور قرآن کی تلاوت کے آداب یہاں پر بتائے جا رہے ہیں۔ ترتیل القرآن کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، جلدی جلدی نہ پڑھا جائے، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی بہت ساری حکمتیں۔ ایک بڑی حکمت قرآن کی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی نماز کے اندر، نماز سے باہر بھی، نماز کے اندر یہ ہے کہ خشوع اور خضوع میں یہ معاون ہوتا ہے، اور اگر آپ کو جن آیات کی، سورتوں کی آپ تلاوت کرتے ہیں ان کی میننگز اگر آپ کو پتہ ہے، صرف لفظی ترجمہ نہیں، میننگ آپ کو پتہ ہے، تو آپ ان کے اوپر غور و فکر کریں۔ تو یہ جو غور و فکر ہوگا نماز کے اندر قرآن کی آیات کے اوپر، یہ عبادت کا حصہ ہوگا، اور یہ آپ کو کیا کرے گا کہ خشوع اور خضوع کے اندر جو ہے وہ مددگار ہوگا۔ اور نماز کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ نمازی کو نماز کے دوران خشوع اور خضوع جو ہے وہ حاصل ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے قرآن پاک کی تلاوت کی، کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے تو قرآن پاک کی تلاوت میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا ذکر آتا ہے، جہاں دوزخ کا عذاب کا ذکر آتا ہے، تو آپ اللہ کی پناہ مانگتے تھے، اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی نعمتوں کا ذکر فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک مشہور روایت ہے کہ سورہ مائدہ کی آخری آیات کے اندر، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے یہ فرما دیں گے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو یہ آپ کے جو ہیں بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو آپ بہت ہی غالب ہیں، آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ آیت میں جب حضور پاک سے پہنچے، یہ دیکھیں ہمارے لیے بڑے غور و فکر کی بات ہے کہ جب آپ اس آیت میں پہنچے تو آپ نے اس کے بعد رات کا سارا حصہ اس آیت کو ریپیٹ کرتے ہوئے آپ نے تلاوت کی،
एक मरतबा नहीं, हम तो एक मरतबा पढ़ते हैं ना, उसके बाद आके निकल जाते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को, इसी आयत को आप रिपीट करते रहे, और इसमें आपकी सारी रात जो है वो गुजर गई। ये देखें, ये ये ईसा अलैहिस्सलाम का फरमान है। जब आप क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने आप कहेंगे कि अल्लाह ताला आपसे सवाल करेगा कि ईसा, क्या आपने ये लोगों को कहा था कि लोगों, मेरी और मेरी माँ की इबादत करो खुदा को छोड़कर? उसके जवाब में ईसा अलैहिस्सलाम जवाबात देंगे। उस जवाब में से एक ये जवाब भी है कि अल्लाह इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका, अल्लाह ताला अगर तू इनको अजाब देगा तो ये तेरे बंदे हो, इन तग़फिर लहुम फ़इन्नका, अगर तू इनको माफ कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला तू जो है हकीम है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत को पढ़ते पढ़ते रात का बेशतर हिस्सा आपने गुजार दिया। हमारे लिए उसके अंदर सबक क्या है कि हम कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ें। जरूरी नहीं है कि पूरा एक सिपारा, पूरी एक सूरत हमने खत्म करनी है। जितनी देर तक हम कुरान को पढ़ें उसके साथ रहें, उसकी कंपेनियनशिप को फील करें, और उसके जो मीनिंग्स हैं उनके ऊपर गौर करें। और अगर किसी मकाम पर पहुंचकर हमें रोना आए तो हम रोएं, किसी मकाम पर हमें दुआ करने की जरूरत पड़े तो वहां पर दुआ करें, कि ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और आप ये देखें कि ये सूरत कब नाजिल हुई है। ये इस्लाम की इब्तिदा के अंदर नाजिल हुई, और इस्लाम की इब्तिदा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरीके से तालीम और तरबियत फरमा रहे हैं। ये तमहीद बयान करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला। अब आप देखें इसका मतलब क्या है आयत नंबर 5 का, कि हम अनकरीब आपके ऊपर नाजिल करेंगे एक बहुत ही बोझ वाला और भारी कलाम। ये 5वीं आयत हमें बताती है कि 5वीं आयत और इससे पहले जो 4 आयतें हैं उनके दरमियान क्या ताल्लुक है। बस अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान की तिलावत, तहज्जुद की नमाज, ये बताने के बाद अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया कि मैं अनकरीब आपके ऊपर एक बोझ वाला, बर्डन वाला कलाम नाजिल करूंगा। तो इसके अंदर सोचने की बात क्या है कि पिछली 4 आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नसीहतें फरमाई हैं, उन पर अमल करने से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला उस भारी कलाम को बर्दाश्त करने की अल्लाह ताला सलाहियत और हिम्मत अता फरमाए, कि ये कलाम ऐसे है कि जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि अगर ये कलाम को हम पहाड़ों पर नाजिल करते तो ये पहाड़ पाश पाश हो जाते। और बकौल हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा कि मैंने देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त सर्दियों के दिनों में जब वही नाजिल होती थी तो आपसे पसीना जो है वो निकलता। आपको पसीना कब आता है? जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, दर्जा हरारत ज्यादा होता है, तो उस वक्त हमको, इंसानों को नॉर्मली पसीना आता है। और पसीना आने की और भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा सीरत तय्यबा का ये एक पहलू बताती हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो अ, वही नाजिल होती थी उसकी कैफियत क्या होती थी। और सहाबा कराम ने बताया कि जिनकी रान के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठी हुई थी, तकिए लगाए थे, उन्होंने कहा कि हमें ऐसे लगा कि हमारी रान अभी टूट जाएगी जब वही नाजिल होती थी। इसी तरह जानवर और ऊंट जो है वो भी उसको महसूस करते थे। तो वही जो है और अल्लाह का कलाम है, उसके अंदर ये वजन किस वजह से है? उसकी अहमियत की वजह से। ये नहीं कि उसके अंदर टन है। कलाम तो चंद सूरतें होंगी, चंद आयात होंगी, फिर कलाम नाजिल करने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम भी ला रहे हैं। तो ये कलाम की अजमत है कि अल्लाह ने फरमाया कि हम आपके ऊपर अनकरीब
जो है भारी कलाम को नाजिल फरमाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ रूहानी तौर पर, ईमानी तौर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयार फरमा रहे हैं, तरबियत फरमा रहे हैं कि उस भारी कलाम को उठाने के आप काबिल हो जाएंगे जब आप रात को तहज्जुद पढ़ेंगे और आप उसके साथ जो है वो कुरान की तिलावत करेंगे। अब तहज्जुद की नमाज के फजाइल तो बहुत हैं, बहुत ही हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को ये नसीहत फरमाई कि तहज्जुद पढ़ा करें, कि ये अल्लाह ताला के जो अंबियाए किराम पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजरे हैं और उनके उम्मतों के जो सालिहीन थे और नेक लोग थे, ये उनकी सुन्नत है। तो इसको जो है आप इख्तियार करें। एक बात यहाँ पर जो नजर आ रही है, इसके बाद आयत नंबर 6 के अंदर भी उसकी हमें हिकमत नजर आती है। क्या फरमाया? इन्ना नाशिअतल लैली हिय अशद्दु वतअन व अक़वम क़ीला। नाशिअतल लैल के माने हैं रात को उठ। लैल से मुराद क्या है? रात है। और नाशिया जिसको हम नशोनुमा कहते हैं, तो नशोनुमा में क्या होता है कि बच्चे की ग्रोथ होती है, प्लांट्स की ग्रोथ होती है जी, मुआशरे की ग्रोथ होती है। तो नाशिअत लैल से मुराद ये है कि रात को बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की इबादत के लिए उठना। फरमाया है अशद्दु वतअन व अक़वम क़ीला। ये अल्फाज जो हैं इंतहाई काबिल गौर। और आप ये बता दें, देख लें कि ये जो अल्फाज हैं, अब से पहले जितनी आयतें हमने पढ़ी हैं, गोया उनका खुलासा बता रहे हैं और उन आमाल की जो हिकमत है वो बता रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? रात का जो उठना है ये अशद्दु, ये बहुत सख्त है। वत अन, वत अन कहते हैं किसी चीज को रौंदना। आप जमीन के ऊपर जब आप चल रहे हैं तो आप उसको वत अन यानी उसको रौंद रहे हैं। और रौंदने का मतलब क्या है? कि किसी चीज को सप्रेस करना। यानी आपका जब बोझ पड़ेगा आपके पाँव का, तो आप जमीन को आप क्या करेंगे? सप्रेस करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला ने, ये देखिए इसके अंदर कितनी बलागत है माशाअल्लाह, मेटाफोरिकल है। हे अशद्दु वतअन। अब यहां पर नफ्स का जिक्र नहीं है। वैसे जब एक मुसलमान रात की तारीकी में नींद से बेदार होकर फजर की नमाज से कुछ अरसा पहले रात के आखिरी पहर में जब वो उठते हैं, तो सबसे पहली अटैक किसके ऊपर होती है? वो इंसान के आराम के ऊपर होती है, इंसान के नफ्स के ऊपर होती है, और इंसान की जो कंफर्ट होती है और उसकी आ, जो सहूलत है उसके ऊपर होती है। तो अगर आप किसी को तंग करना चाहें तो उसको नमाज नींद से आप उठा दें तो उनकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। यहाँ अल्लाह तबारक व ताला बाई पर्पज हुक्म दे रहे हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और क्या फरमाते हैं? इन्ना नाशिअतल लैल, वेकिंग अप इन द नाइट। क्या है? ये सख्त है, ये बड़ा मतलब है कि हेल्पफुल है। किसके लिए? नफ्स को कंट्रोल करने के लिए। नफ्स क्या चाहता है? बिस्तर में पड़े रहो आराम से, नींद आ रही है, अब उठना इस वक्त नमाज के लिए, नींद डिस्टर्ब होगी और पता नहीं क्या दोबारा नींद आएगी नहीं आएगी, ये है, फिर सुबह को परेशानी होगी। ये तमाम जो ख्यालात हैं ये नफ्स के अंदर पैदा होते हैं और ये नेचुरल बात है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं कि नहीं, आप बिस्तर से उठ जाए। तो बिस्तर से जब आप उठेंगे तो आपका जो पहला जो अटैक होगा वो क्या होगा? नफ्स के ऊपर होगा। कि नफ्स को आप कहेंगे कि नहीं, आपने उठना है। इसकी मिसाल आप देख लें कि कहते हैं कि वन नफ्स कत्तिफल इन तुहमिल हो शब अला हुब्बिर रदा व इन तफ्तिम हो यनफतिम। ये हजरत इमाम बुसीरी जिन्होंने कसीदा बुर्दा लिखा है, उसके अंदर वो ये शेर लिखते हैं कि नफ्स की जो मिसाल है वो बच्चे की तरह है। अगर आप बच्चे को आप छोड़ दें, उसको नर्सिंग माँ जो है उसको दूध पिलाना बंद न करे,
तो बच्चा दूध पीता रहेगा, उसको तो अच्छा लगता है। लेकिन शरीयत ने क्या मिकदार मुकर्रर की है? 24 मंथ्स। और एक रिवायत में इमाम अबू हुरैरा के नज़दीक 30 महीने बनते हैं। इंशाल्लाह उसकी भी हिकमत बाद में बताएंगे। लेकिन यह है कि अगर वो कहते हैं कि अगर आप उसको नफ्स को छोड़ दें तो बच्चे की तरह वो दूध तो पीता रहेगा, और आप जब तक छुड़ाए नहीं। तो माँ के लिए जो अल्लाह ताला ने फितरतन उसकी जिम्मेदारी रखी है बच्चे की फीड करने की, हौलैन कामिलैन, उसके बाद अगर वो दूध छुड़ाती है तो वो गुनाहगार नहीं होगी कि अल्लाह ताला ने ये मुद्दत उसके लिए रखी। हाँ, बच्चे की तवानाई आ जाती है उससे पहले, या माँ कमजोर है, 2 साल से पहले अगर वो नर्सिंग बंद कर देते हैं अपने हालात के लिहाज से, तो उसके अंदर कोई मुजायका नहीं है। 2 साल की मतलब यह है कि कोई जरूरी नहीं है। और फिर फरमाते हैं कि अगर आप नब उसको बच्चे को दूध न छुड़ाएं तो बच्चा जो है वो दूध पीता रहेगा। इसी तरीके से वो फरमाते हैं कि नफ्स की मिसाल भी है कि जिस तरह आप अपने नफ्स को उसकी उसकी ट्रेनिंग करेंगे वो उसी तरह जो है वो होगा। और अगर आप उसको छोड़ देंगे तो फिर बजाय इसके कि आप उसको कंट्रोल करेंगे, वो नफ्स आपको कंट्रोल लेगा। अब इसके अंदर एक हिकमत ये बता रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला कि एक तो आपको अपने नफ्स पर कंट्रोल और उसको डिसिप्लिन करने का मौका मिलेगा, सिर्फ तहज्जुद की नमाज के लिए नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी की जो दीगर मामलात हैं वहां पर कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा है, कोई कंफ्यूजन आ रहा है, नफ्स ये कह रहा है, शरीयत ये कह रही है, तो वहां पर आपके लिए नफ्स को कंट्रोल करना आसान होगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हिकमत बताई है। और हिकमत तो आप ये समझें कि जितने बुजुर्ग गुजरे उन सब की ये मतलब है कि खसलत थी। और गालिबन ये अल्लामा इकबाल का शेर है। और अल्लामा इकबाल अपनी भी बात बताते हैं कि मैं यूरोप में जब गया तो यूरोप में मैंने तहज्जुद की नमाज जो है मैंने नहीं छोड़ी। और वो क्या कहते हैं कि अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाई। ये कितने कितने उन्होंने बुजुर्गों के उलमा के नाम लिए हैं। वैसे वो कहते हैं कि वो इस मकाम पर जो पहुंचे हैं, तो उस मकाम पर पहुंचने की एक वजह ये है कि वो सहर फजर से पहले वो तहज्जुद के लिए उठते थे। और तहज्जुद के अंदर तिलावत और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाना, और फिर उस वक्त जो खामोशी होती है, सन्नाटा होता है, वो हेल्प करता है इंसान को अल्लाह ताला के करीब होने का, और गौर व फिक्र का, रिफ्लेक्शन का अपने ऊपर, कायनात के ऊपर, अपने मुआशरे के ऊपर। और उससे इंसान और मुसलमान बहुत से इसरार और रमूज से जो है वो वाकिफ होता है। और अल्लाह तबारक व तआला उसको रूहानी तौर पर जो है ना वो अजमत और बुलंदी अता फरमाता है। तो इंशाअल्लाह ये आयत नंबर 6 के ऊपर हम कंक्लूड करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। ये अजीम शान सूरत है, अगर इसको आप हिफ्स कर सकते हैं तो करें। रोज़ाना इसकी तिलावत को अपना वजीफ़ा बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर